भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्ने नय सुपथराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युजोऽध्यस्मज्जुहुराणमेन भो इष्टां ते नम भुक्तिं विदेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरशब्दो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढान्नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णोरतेस्थः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न भोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम नमस्ते. Beautiful. Thank you very much. The Prashna Upanishad is a very curious one. We have always doubts, but who are there to give us right answer? And the right answers are also given by our rishis in a manner, and that is highly satisfying to us. Therefore, we have Paipalada Maharshi to answer to the questions by 6 rishis, for example, and 6 rishis have got 6 questions to ask, and therefore there are 6 chapters. So in the first chapter of Prashna Upanishad, we have noted why at all the entire universe is filled with the people and objects, and what is the work of this Prajapati? How can we be happy with it? Then Paipalada Maharshi says, yes. See, Prajapati, as the name tells him, that he wants to fill the land as much as possible with people. Prajakamo vai Prajapatihi. So he went on creating the people, and to make them get on into the world, being sent out, they are given 2 things. 1, Ayuhu, 2, Rayaha, Rayi. Rayi is compared to Chandra, and Ayuhu or Prana is compared to Surya Bhagavan. So Surya is constant in the sky, while Chandra will be variant. Means that the money, the wealth, the property, all that is not permanent. We just acquire, but we may not be able to enjoy or even do anything with that. And ultimately we have to leave that Rai and get out. Therefore, Rai is compared to Chandra and all that. Then answering sufficiently about the question, second question also is there. We have completed the first question
study. And now we are in the second question, which is asked by the Bhargava, who belongs to Vidarbha. So Vaidarbhi Bhargava goes to Sir, goes to the Guru Pippalada and asks, Sir, please tell me why there is division among the people. One section is called as gods, Devaha, and another section is called as the people. That is Devaha, Prajaha. And even then, even among the gods, all gods have not got the same rank, and all people don't have same rank, but there is a variance. So, and I mean, again, we have got those people who are famous, and even among the famous people, there are extra famous people also are there. So, yenu karana? So, Prakashana and Varishtatvam. These are the two ranks or grades for all people. ಬರೀ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ವರಿಷ್ಠ. These days, in our electronic development, the Facebook ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So people have a lot of friends in the Facebook. But who are Varishthas, you don't know. Who are Prakashante, you don't know. But you have got to list, no. But the people must have these two things, that is Prakashana and Shreshtatvam. So the ಎರಡು ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ Kuntaka, a great rhetorician, alankarika, will say, Sariram jivitenaiva spuritenaiva jivitam. So when you have life in your body, in you, then there should be spurti. Spurti andre thought process. Spurti andre lightning. Spurti andre prakasha. ಇವಾಗ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ಗೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಇಂಜನ್ಗೆ ಬೀಜ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಜನ್ ಆನ್, ದಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಮೇಕ್ ದ ಇಂಜನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್. So Varishtha, you always go to the first best one, that it can give you life for a longer time than others. Duplicate spark plugs also ಮಾಡ್ತಾರೆ, no use. Therefore, tasmai, then he went on exting. So there are pranas, no? What is that? Devaha, there are devas, Vayu, Agni, and then we have got Apaha, Prithvi, Vak, Manaha, Chakshuhu, Srotram. See, Akasha, yeah. Actually, Paramatmana Swarira size ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ಶರೀರಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆಕಾಶೋ ಹವೈ ಏಷಃ ದೇವಃ. ಸೊ ఆయన ఎంత పెద్దవాడంటే ఆకాశంతో ఉంటాడు. Can you have any measurement for the sky? No. So then again, that gods get divided into Vayudevaru, ಅಗ್ನಿದೇವ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರಿನ ದೇವತೆಗಳು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೃಥ್ವಿ ದೇವತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದಮೇಲೆ ವಾಕು, ಮನಸ್ಸು, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಟು ಶೈನ್ ಫೋರ್ತ್. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹೂ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್? ವಾಯು ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಾಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ. Like that you go on. So Vayu is that. And what is that Vayu? That's a prana. So the prana shakti is Vayu, Vata. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಸ್, ದೇವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಾಯುದೇವ ಸಹಾಯ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಋಗ್ವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ವಾತಾದ್ ವಿಷ್ಣೋರ್ಬಲಮಾಹು ಅಕ್ಷರಾತ್ ದೀಪ್ತಿರುಚ್ಯತೆ ತ್ರಿಪದಾಧಾರಯದ್ದೇವ ಯದ್ವಿಷ್ಣೋ ಪರಂ ಅಂತ. ಸೊ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು,
Even for Mahavishnu, who is the Balam? Vatat, Vatadinda Bala. Vatat Vishnor Balamahu. ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಅಕ್ಷರಾತು ದೀಪ್ತಿ because Paramatma is always constant. Like Surya Bhagavan. Suryo Janmani Gacchati Surya. Oh Surya Bhagavan, you always move in the sky, unperturbed of your emotions, although there are so many changes, differences occurring in the upon the earth and in the lokas. That's why ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಯತ್ಯತಿ ಬಲೋ ನೋಡಿ ಜಯಾಯ ಜಯಭದ್ರಾಯ ಹರ್ಯಸ್ವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. And again Surya Bhagavan Mahavishnu is Rasmivantam Samudyantam. So Rasmivan, he is always having that kind of brilliance. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶಯ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಈಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವರಿಷ್ಠ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಆರ್ ವಾಯುದೇವ. ಮಾಮೋಹಮಾಪದ್ಯಥ ಅಹಮೇವ ತತು ಪಂಚಧಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರವಿಭಜ್ಯ ಏತದ್ಬಾಣಮವಷ್ಟಭ್ಯ ವಿಧಾರಯಾಮಿ ಇತಿ ತೇ ಅಶ್ರದ್ಧಾನಾ ಬಭೂವು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಣವಾಯು, Mr. Prana told all people in the body, don't have any infatuation or moham or false feeling that you are all important. No, I am important. Ahameva panchadhatmanam pravibhijya. I only get divided into 5. That is apana, vyana, udana, samana vayugalagirtini. And but when he said, I am very important, VVIP, then all other 4 ಪ್ರಾಣಾಸ್ ನೆವರ್ ಕೇರ್ಡ್ ಇಟ್. ಅಮ್ಮ ನೀವೇನು ಗೊಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂಥರ ತಾತ್ಸಾರ ಬಂತು. ಆವಾಗ ಆ ತಾತ್ಸಾರದಿಂದ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು. ಎಸ್, ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ 2.4 and 5. ಸೋಭಿಮಾನಾತ್ ಊರ್ಧ್ವಮುತ್ಕ್ರಾಮತ. ಸೊ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಗುರುಗಳೇ ಒಂದೆರಡು. ಸೋಭಿಮಾನಾತ್ ಸೋಭಿಮಾನಾತ್ ಸೋಭಿಮಾನಾದ್ ಊರ್ಧ್ವಂ ಉತ್ಕ್ರಾಮತ. ಊರ್ಧ್ವಂ ಉತ್ಕ್ರಾಮತ ಊರ್ಧ್ವಂ ಉತ್ಕ್ರಾಮತ. ಇವ ತಸ್ಮಿನ್ ಉತ್ಕ್ರಮತಿ. ಇವ ತಸ್ಮಿನ್ ಉತ್ಕ್ರಾಮತಿ. ಇವ ತಸ್ಮಿನ್ ಉತ್ಕ್ರಾಮತಿ. ಅಥ ಇತರೆ ಸರ್ವಂ ಏವ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತೆ. ಅತ ಇತರೆ ಸರ್ವಂ ಏವೋತ್ಕ್ರಾಮಂತೆ. ಅತ ಇತರೆ ಸರ್ವ ಏವೋತ್ಕ್ರಾಮಂತೆ. ತಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಮಾನೆ ಸರ್ವ ಏವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತೆ. ತಸ್ಮಿನ್ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಮಾನೆ ಸರ್ವ ಏವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತೆ. ಸರ್ವ ಏವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನೆ. ತಸ್ಮಗುಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಮಾನೆ ಸರ್ವ ಏವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತೆ. ತದ್ಯಥಾ ಮಕ್ಷಿಕಾಃ ಮಧುಕರರಾಜಾನಂ. ತದ್ಯಥಾ ಮಕ್ಷಿಕಾ ಮಧುಕರರಾಜಾನ. ತದ್ಯಥಾ ಮಕ್ಷಿತಾ ಮಧುಕರರಾಜಾನ್. ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ ಸರ್ವ ಏವೋತ್ಕ್ರಾಮಂತೆ. ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ ಸರ್ವಾ ಏವೋತ್ಕ್ರಾಮಂತೆ. ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ ಸರ್ವಾ ಏವೋತ್ಕ್ರಾಮಂತೆ. ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಮಾನೆ ಸರ್ವ ಏವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತ ಏವಂ. ತಸ್ಮಿನ್ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಮಾನೆ ಸರ್ವಾ ಏವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತೆ. ತಸ್ಮಿನ್ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಮಾನೆ ಸರ್ವಾ ಏವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತ. ಏವಂ ವಾಂಗ್ಮನಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ ಚ.
एवं वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं च एवं वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुवन्ति ते प्रीता प्राणं स्तुन्वन्ति ते प्रीता प्राणं स्तुन्वन्ति एषो अग्निः तपति एष सूर्यः येषो अग्निस्तपति सूर्यः येषो अग्निस्तपति सूर्यः एष पर्जन्यो मघवानेष वायुः एष पर्जन्यो मघवानेष वायुः एष पर्जन्यो मघवानेष वायुः एष पृथिवीरैः देवः एष पृथिवीरैर्देवः एष पृथिवीरैर्देवः सत् असत् अमृतं च यत् सद् असत् अमृतं च यत् सत् अमृत सत् असत् समृतं च यत्. So in these two mantras, you get to understand that ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾಣಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಮನಸ್ಸು ಚಕ್ಷು ವಾಕು ಏನು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಬ್ಬ ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ತಾತ್ಸಾರವಾಗಿತ್ತು. Then it went disappeared. Then everything disappeared. It came back. Everything came back. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿ ಕ್ವೀನ್ ಬಿ ಆರ್ ಕಿಂಗ್ ಬಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಹೈವ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಹೈವ್. ಒಂದ್ಸಲ ಕಿಂಗ್ ಬಿ ಫ್ಲೈಸ್ ಅವೇ, then along with that all the bees will go away. And therefore the point is, the moment the prana goes away, then ವಾಕು ಮನಸ್ಸು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಡುಮ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಯ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್, ವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಯು, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಂಬರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ತುಂಬ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ ಪ್ರಾಣಾದೇವ ಖಲ್ವಿವಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜೀವಂತೆ ಪ್ರಾಣಂ ಅಭಿಸಂಬಿಸಂತೀತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ವಾತ ವಾಯುದೇವನು. ಪ್ರಾಣಾದೇವ. ಆ ಪ್ರಾಣ ಹುಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ವುಡನ್ ಸ್ಟಿಕ್. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ, ಸೌದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಸೌದೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಬೂದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬೂದಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆರ್ ಈ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆ ಜೀವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಜೀವ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಶ್ವರ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಜೀವ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಣಂ. ಸೊ ಆಪೋ ವೈ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ತರಹನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಂ ಆಪೋ ವಾ ಇದಗುಂ ಸರ್ವಂ ವಿಶ್ವಭೂತಾನ್ಯಾಪ ಪ್ರಾಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀರೇ ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣವೇ ನೀರು.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೀಪಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 70% ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಸೋ ಮಚ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ, ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಸಾರ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರತ್ತು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ತುಂಬ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಡ. ಜನರಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ 8 ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ ಡೇ. ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ 8 ಗ್ಲಾಸಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ದಿನಲ್ಲೂ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 2, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ 8 ಟಂಬ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಆದರೆ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೆಚ್ಚು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಬಾರ್ದ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟೇ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಬಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ನಿಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕ ಅಂತ ದೇವರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್. ನಾನ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವಾಯು, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಪ್ರಾಣ ಅಥವಾ ಹನಿ ಬಿ, ಕಿಂಗ್, ಕ್ವೀನ್ ಹೈವಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ಬೀಸ್ ಆರ್ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಲೈವ್ so long you are breathing. So most important, whenever you go to a doctor, what he does, at first he will look at your heart, he will check your BP, then any other thing, then ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೌ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೌ ಮಚ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಲ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗೇಸಿಂಗ್, ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಮಾನೇ ಸರ್ವಯೇವ ಪ್ರಾಣಾಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಗ್ ಮನಶ್ಚಕ್ಷು ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚ ತೇ ಪ್ರೀತಾಃ ಪ್ರಾಣಂ ಸ್ತುವಂತಿ. ಅಯ್ಯ ಓ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವಿರೋದು ನಮಗಾಗಿ, ನಾವಿರೋದು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಠ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾತ ಅಗ್ನಿ ತಪತಿ, ಸೂರ್ಯ ತಪತಿ, ಪರ್ಜನ್ಯ ತಪತಿ, and so Vayu Bhagavan, no challenge at all. Who is the richest, powerful, most important one is Vayu Deva. Bhagavan andre rich fellow. You cannot compete with the richness of Vayu Deva. So Vayu ondidre saku, then everything will be all right. For example, I give you another. Anjaneya Swami is a Vayu Deva. Muga, ವಾಯುಪುತ್ರ. ಆಂಜನೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಹನುಮಾನ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಯಾವಾಗಂದರೆ ಅವಾಗ ಹನುಮತ್ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದಾರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ people take it as an excuse and celebrate Hanuman Jayanti, and they build the statues of Hanuman as much height as possible, 65 feet. When you go to Chitrakuta, there you see the Hanuman statue 65 or 75 feet high, and so on. So ಅದು ಆ ತರಹ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವಾಯು ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ವಾಯುದೇವನಂದರೆ ಸತ್ತು, ಅಸತ್ತು, ಅಮೃತ. ಸತ್ ಅಂದರೆ ವಾಯು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದಿ ವಿಂಡ್ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಪ್ರಾಣವಾಯು ಇಸ್ ದೇರ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸತ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟೋಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅಸತ್ತಾಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದರು, ವಾಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ
ಏನಪ್ಪ ಗ್ರೇವ್ಯಾರ್ಡ್? ಮಶಾನ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಮಸಿನೇ, ಮಶಾನ ಅಂದವಾಗ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಮ ಶಯತಿ, ಸ್ಮ ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ, ನೋಬಡಿ ನೋಸ್ ಹೌ ಬೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಶಾನ, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಮಶಾನ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ ದೇರ್, ನೌ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಮಶಾನಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅಂಥ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದಾಶಿವ, ಈಶ್ವರ. ಯಾರೋ ಈಶ್ವರನ ಕೇಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಇವನು ವಿಷ್ಣು ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ವೈಕುಂಠ, ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೋಸನ್ ದಿ ಸತ್ಯಲೋಕ, ಅಗೈನ್ ವೇರ್ ಟ್ರೂತ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. But why this Ishvara gives you in Smashanavasi, Bhutapati? Because he loves. He wants to meet any and everybody, however they are, who lived their own style of life, and he wants to meet them. Therefore, Smashanavasi ಆಗಿರುವ ಶಿವನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಮಶಾನ ಒಳಗೆ ಆಗೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯು ಇದನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಸತ್ತು ಅಸತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಈಸ್ ಅಮೃತತ್ವ. ಬಿಕಾಸ್ we are always told, we are all told that we are the children of the Amrutam. In ಪಾಪ ನಿವಾರಣ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ you have noted that even the Mrityu also is one born out of Amrutam. ಆ ಮೃತ್ಯುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಮೃತ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಬಾರ್ನ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ಅಮೃತ ಆಫ್ಟರ್ ಮೃತ್ಯು. ದರ್ಫೋರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೃತ್ಯು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ. ಆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಘವಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಏಷ ಪೃಥಿವೀ ರೈಹಿ ದೇವಃ. ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಈಸ್ ದ ವೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸುಖ ಬೇಕಾದರೂ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಬೇಕಾದರೂ, ಏನು ಲಕ್ಸುರಿ ಬೇಕಾದರೂ, ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್. ನಿಮಗೆ ಜಿಲೇಬಿ ಬೇಕಾದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದನೇ ಜಿಲೇಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಭೂಮಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಭೂಮಿರ್ಧೇನುರ್ಧರಣಿ ಲೋಕಧಾರಿಣಿ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಯಾರಪ್ಪ? ಪೃಥ್ವಿ ಅಂದರೆ ಲೋಕಧಾರಿಣಿ. ಅಮ್ಮ ಪೃಥ್ವೀದೇವಿ, ಶಿ ಈಸ್ ದಿ ಸಸ್ಟೇನರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಪಾನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ವಾಟರ್. ಇವಾಗ ಪಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಯು ಥಿಂಕ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, there are 14 miles water above the earth in the Pacific Ocean. ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರನ್ನು ಆ ಪೃಥ್ವಿ ಮಾತಾ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಲೋಕಧಾರಿಣಿ. ನೀರು ಲೋಕ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಲಲೋಕ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಲಚರಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಇದೆ. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಕವರಿಂಗ್ certain such fish which the fishermen never saw in their life. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಲ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಮೃತಂ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೇ ಯು ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಮೃತಂ ಸತ್ ಅಮೃತಂ ಚ. ನೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅರಾಯಿವ. ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಅರಾಯಿವ ರಥನಾಭೋ ಪ್ರಾಣೇ. ರಥನಾಭೋ ಪ್ರಾಣೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ರುಚೋ ಯಜುಗುಂಷಿ. ರುಚೋ ಯಜೋಗುಂಷಿ ಸಾಮಾನಿ ಯಜ್ಞಃ ಕ್ಷತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ. ಸಾಮಾನಿ ಯಜ್ಞಃ ಕ್ಷತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ. ಸಾಮಾನಿ ಯಜ್ಞ ಕ್ಷತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ. ಒಂದು ರಥಕ್ಕೆ ಚಕ್ರಗಳಿದೆ.
ಆ ಚಕ್ರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ವೆಯ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು? ಕಡಾಣಿ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಆರೆ ಕೋಲ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್, ಸ್ಪೋ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚಕ್ರ ಅಪ್ಪಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ವೆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ the ratham or the wheels are the, so that's why. And ಇನ್ನೊಂದು ರಥನಾಭಿ ಅಂದರೆ ಹಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲ್. ಸಿ ಅರ ಇವ ರಥನಾಭೌ ಪ್ರಾಣಂ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೋಕಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ಗೆ 1-2-3 ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? You take to a cycle shop. We used to do it in our young days when we were dealing with a cycle. ಸೈಕಲ್ಗೆ 1 or 2 ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಗೋ ಟು ದಿ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್, ಗೆಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ದೆನ್ ವಿ ರನ್ ದಿ ಲೈಫ್. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಣ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡುಮ ಆದರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇನೋ ಪಜೀತಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಡಿವೈನ್. ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಶ್ನೋಹೋ ಚಕ್ಷುಹು, ಅಶ್ನೋಹೋ ಚಕ್ಷುಹು ಊರು ಯೋರ್. ನಾಳೆ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ into different parts of our important parts of our body. So ವಾಂಗ್ ಮೇ. ಸೊ ವಾಕಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಅಂಡ್ ಅಶ್ನೋಹೋ ಚಕ್ಷುಹು ಊರೋರ್ಬಲಂ ಅಂತ, ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲ ಇರಬೇಕು, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇದಿರಬೇಕು, ಇದು ಚಕ್ಷು ಇರಬೇಕು, ವಿಷ ಇರಬೇಕು, ಶ್ರೋತ್ರ ಈ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮರ್ಗಡೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಚೇತನೇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಆ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿದಮ್. ಈ ರೈಮು ರಿದಮು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪೋಗಿ ರಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಈವನ್ ದಿ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೌಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶಬ್ದ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ಸು ರೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿದಮ್ ಆಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So to note down the sounds inside our body, whether rhyme and rhythm is correct, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, MRI ಅಂತ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ರೀಡಿಂಗ್ಸು ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀ ರಥನಾಭವು ಪ್ರಾಣೇ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಅರಾಹ. ರಥನಾಭೌ ಅರಾ ಇವ. ಸೊ ಪ್ರಾಣ ಈ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಹಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್. ಈ ಹಬ್ಬು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಅಂತೆ. ಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್ಗೆ ಇರೋ ಹಬ್ಬು ಸೈಜು ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಈ ಟು ದಿ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ಗೆ ಇರೋ ಹಬ್ಬಿಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮೆಷಿನರಿ, ಎಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್. See, looking at this kind of ideas, we have got a lot of science development. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೈಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಒನ್ ಕಾಲ್ ಡೌನ್, ಒನ್ ಕಾಲ್ ಅಪ್. ಸೊ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಒನ್ ಪೆಡಲ್ ಡೌನ್, ಅನದರ್ ಪೆಡಲ್ ಅಪ್, so that you can make it move. Similarly, all our surgical instruments have been prepared or designed basically from our 5 fingers. You can hold like this. So there is always difference in the fingers. So ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೇ
The surgical instruments have been designed many times so after the beaks of the birds. Bird beaks ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಡ್ಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. There is a wooden bird which will make burrows into the, so burrow making also important, ಜುರ್ರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಥನಾಭವು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರಥನಾಭಿ ಅಂದರೆ ರಥಂ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ, ನಾಭಿ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಗ್ನಿಚಯನ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಭುವನಸ್ಯ ನಾಭಿ ಕಿಂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್? ನಾಭಿ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ರಥಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ರಥಕ್ಕೆ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಾಭಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ 9 ರಂಧ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಆದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 11 ರಂಧ್ರಾಸ್. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರಂಧ್ರ ಈಸ್ ದಿ ನಾಭಿ ರಂಧ್ರ and ಕೊನೆಯ ರಂಧ್ರ is the ಸಹಸ್ರಾರ ರಂಧ್ರ. Look, when the baby is delivered out, the umbilical cord is cut off, immediately the Nabhi gets locked up. So the Nabhi, that is, no more the baby needs supply of food from the baby, from the mother. So unless you cut the umbilical cord or that Nabhi, the baby is not separated out. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅವರ್ ಸಹಸ್ರಾರ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಓಪನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಂದಿದೆಯೋ ಜೀವಕ್ಕೆ, ಆ ಪ್ರಾಣ ಹೊಟ್ಟೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್. ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಸಹಸ್ರಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಿಖಾ ರುದ್ರೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಗುವಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎವಳೆಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಅದು ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತಂತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಟೈಟಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥನು ನಾಭಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ನಾಭಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವು ಪ್ರತಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ನಾಭೌ ಅರಾಯಿವ ಪ್ರಾಣೇ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಲೈಕ್ ಇನ್ ಎ ವೀಲ್, ದಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ತರಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಂಥ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿಂದಲೇ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್. ರುಚಃ ಯಜುಗುಂಷಿ ಸಾಮಾನಿ ಯಜ್ಞ ಕ್ಷತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ. ಈ 5 ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ. ರುಚ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್, ಹಿಮ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಡೆಸ್ಕ್. ಈ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಉತ್ತೇಜ ಮಾಡಿ ಕರಿತಾ ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ರುಚಃ ಅಂದರೆ ಋಗ್ವೇದ ವಿಲ್ ಡೂ ಆಲ್ ದಟ್ ಜಾಬ್. ಅಗ್ನ ಆಯ ಹಿವೀತ ಏ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಯ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ನೀನು ಬಂದುಬಿಡು. ಸೊ ಅಗ್ನೇ ಕಾಮಾಯ ಏಮಿರೇ, ಅಗ್ನಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟ್ ಫಸ್ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ದಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಅಗ್ನೇ ಕಾಮಾಯ ಏಮಿರೇ ಅವೆಲ್ಲ ರುಚಃ. ಆಮೇಲೆ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸು. ಅಗ್ನಯೇ ಬೃಹತೆ ನಾಕಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಬೃಹತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದರ್ ಅಗ್ನಿ, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಕಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎನಿಬಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಕಾರ್ ಅಂಟಿಲ್ ದಿ ಕಾರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದಿ ಕಾರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫೈರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಟೀಸ್ ಹೂಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆಹುತೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ದೆನ್ ಸಾಮಾನಿ. ಸಾಮ ಅಂದರೆ ಹಾಡಬೇಕು, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. 7 ಸ್ವರಾಸ್ ಸಪ್ತಸ್ವರ ಗಾಯನ ಅಂತ. 7 ಸ್ವರಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ 2.3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಕು. ಅದೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಾಮವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಾಮಾನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್, set for music. Rigveda mantras set for music are called samans. Chants, they are called as chants, chanting. Then yagnaha, the practical performance. Yagna andre arthanama, there are 3 things and most important. Geeta ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? 3 things ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ already. I have told you what are the most important things in yagna. ದೇವತಾಹ್ವಾನ, ದ್ರವ್ಯ ಸೇಕರಣ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ್ರವ್ಯ ಸೇಕರಣ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ಯಾಗ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕರೆಯಬೇಕು. ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಯಜ್ಞ ಸಂಭಾರಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್. ದೆನ್ ನಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಔಟ್. ಅಂದು ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಶೇಷ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಋತ್ವಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಕ್ಷತ್ರ ಅಂದರೆ ದಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ದೇವ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎನಿ ಯಜ್ಞ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್, ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಟಿ. ಈ 3 ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರೇ, ಸುಳಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರು. ಹಾಂ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೈಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ವೇದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು? ನಾಭಿ, ಹಬ್. ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ನಾಭಿ ಅಂದರೆ ದಿ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಸರ್ಜನ್ಸು ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ದೇ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸರ್ಜನ್ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಷಿನರಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ದಿ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಬ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಮೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಮೀ sometimes wonderful ethics or rules that the surgeons should have. And anyway, so ಹಾಗೆ and ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಂ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ, ಋತ್ವಿಕಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ದಿ ನೋ ಹೌ is important. ದಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಔಟರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋರು. ಮೈ ಗಾಡ್, ಕಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ಅಂಥ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಂಡೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ಸ್ ವೈ ಮೇಧಾದೇವಿ ಜುಷಮಾಣಾನ ಆಗಾತ್ ವಿಶ್ವಾಚಿ ಭದ್ರಾ ಸುಮನಸ್ಯ ಮಾನ ದುರುಕ್ತಾನ್. ಸೊ and then nudan duruktan ಬೃಹದ್ವದೇಮ ವಿದದೇಶು ಸುವೀರಾ. ಸೊ ವೀರತ್ವ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಬೋಲ್ಡ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನರ್ಸ್ ಸೇಸ್ ಟು ಸರ್ಜನ್, ಸರ್ ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಗತಿ ಏನೋ ಅವನು ಪೇಷಂಟ್ದು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಸರ್ಜನ್ ಈಸ್ ಬೋಲ್ಡರ್, ನರ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಎಂಕರೇಜ್ ಟು ಕೋಆಪರೇಟ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ we have got that kind of brahmacha. That chakara has got several so much importance. Allaya ruchakke, yajuge, samange, yagnakke, kshatra and brahma. All this brahma also means priesthood. That's why if there is no good minister, the king is dead. Ivattu hakidare that Saivalni has put a wonderful subhashita to you in our WhatsApp, that if minister is not good enough, or if Raja has no minister, he will die. For example, Ravana ordered that Hanuman be killed on spot.
ಆದರೆ Vibhishana was the only one fellow who opposed. All people are silent and approving that Hanuman be killed. But Vibhishana stood up boldly and said, "No, you are the maker of laws. And if you disobey the law, it is a very, very bad reputation for you." ಅಂತ ವಿಭೀಷಣ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ then Ravana became little wise, appreciated Vibhishana and ordered something different. So hange ಈ technology, know-how, everything is important. No, nowadays the news is that astronauts, that lady, lady, 7 days on the plan ಹಾಕೊಂಡು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ they could not return to Earth. They got stranded 9 months, 6 months, esto they were stranded. But they were able to have that kind of boldness, courage, management, and brahmatvam, and able to land back upon the earth safe. Really, it's divine grace and divine help. And she told, it's highly published, when she was taking off, she carried Ganapati and Bhagavad Gita. Wonderful combination. Anyway, so that's what it is there in 2.6. Now we go to the 2.7. ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ಚರಸಿ ಗರ್ಭೆ ತತ್ವಮೇವ. ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ಚರಸಿ ಗರ್ಭೆ ತ್ವಮೇವ. ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ಚರಸಿ ಗರ್ಭೆ ತ್ವಮೇವ. ಪ್ರತಿಜಾಯಸೆ ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಜಾಃ ಸು. ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಜಾಸ್ತು. ಇಮಾ ಬಲಿಂ ಹರಂತಿ. ಇಮಾಂ ಬಲಿಂ ಹರಂತಿ. ಯಃ ಪ್ರಾಣೈಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಸಿ. ಯಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಸಿ. ದೇವಾನಾಮಸಿ ವನ್ಹಿತಮಃ. ದೇವಾನಾಮಸಿ ವನ್ಹಿತಮಃ. ಪಿತॄಣಾಂ ಪ್ರಥಮಾ ಸ್ವಧಾ. ಪಿತॄಣಾಂ ಪ್ರಥಮಾ ಸ್ವಧಾ. ಋಷೀಣಾಂ ಚರಿತಂ ಸತ್ಯಂ. ಋಷೀಣಾಂ ಚರಿತಂ ಸತ್ಯಂ. ಅಥರ್ವಾಂಗಿರಸಾಂ ಅಸಿ. ಅಥರ್ವಾಂಗಿರಸಾಂ ಹಸಿ. I remember my gurus, Dr. N.J. Shende, Devasthali, Dr. Dandekar, and so many other friends, when I was doing my PhD and little later afterwards, whenever I came in contact with my guru, Dr. Kashikar and all that, because they have given me so much of knowledge, information, that now I have got the opportunity to recapitulate all that and come to know. For example, ಈ 2.8 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರ? ಅಥರ್ವಾಂಗಿರಸಾಂ ಅಸಿ. ಭೃಗು, ಅಥರ್ವ, ಅಂಗಿರಸ, they are the rishis of top importance, and they are the magicians. They are the Atharvana experts. They know the magical value of the mantras. They have experimented, and without their Asirvada, nothing will result into expected results. That's why my professor, my research guide, Dr. N.J. Shende, who is PhD DLit, MA, PhD DLit from Bombay University, he's no more, but he just got his DLit degree from Atharva, PhD also, from working on the Bhrugvangirasa element in Mahabharata and Veda. Bhrugvangirasala role ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ thesis ಬರೆದು got his PhD from Bombay University, and it may be published. I don't know much about it, but he was such a great
encourager. He never discouraged any students, and the moment we go to meet him, he used to cut a smile and then pay attention to the student who goes, and then he will give a lot of ideas and all that. So I remember my days when I was a student of Vedic research on Yajurveda under these great gurus, and also my colleagues who were there in the Center for Advanced Study in Sanskrit, Pune University, Pune. So it was just specialized only for Veda and grammar, Vyakaranam. So there were Vyakarana research students and professors, and there were Veda professors. So your Jatali, we used to meet on tea table from 1:30 to 2 o'clock, including the director, Dr. Dandekar, we all used to meet for a tea, biscuits and all that, and discuss over so many academic things and all that. So the students, we were only be benefited in their discussions and all those things. Such a wonderful time I have had. And so now I remember, see, Satyam Atharva Angirasam Rishinam Charitam. See, in fact, not only the Rishis are, they're also great gods by themselves. And I have been giving work for our Vasan to elaborate his paper upon the Agastya Maharshi. In the Aditya Hridayam, ಏನಂತ ಬರ್ತಾನೆ? ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ ಸುದೈವತೈಸ್ಯ ಸಮಾಗಮ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುಮಭ್ಯಾಗತೋರಣಂ ಉಪಗಮ್ಯಾಬ್ರವೀತ್ ರಾಮಂ ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ. ಸೊ ಅಗಸ್ತ್ಯ, ಭಗವಾನ್ and Rishi. So a combination of the Bhagatvam, Bhaga eva Bhagavagam astu ಅಂತ ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಭಗ ಏವ ಭಗವಾನಸ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಬಿಗಿನಾಗೋದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ವಾಸನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾಟ್ ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತಂ ಇನ್ ಮೈ ವೇದಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಐ ಶುಡ್ ಅಗೇನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ 9 ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾತರಗ್ನಿಂ ಪ್ರಾತರಿಂದ್ರಗುಂ ಹವಾಮಹೇ ಪ್ರಾತರ್ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಪ್ರಾತರಸ್ವಿನಾ ಪ್ರಾತರ್ಭಗಂ ಅಂತ 9 ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಕೋಪರೇಷನ್. ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಗ ಏವ ಭಗವಾಗಂ ಅಸ್ತು ದೇವಾಹ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಿರಸಾಮಸಿ, ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ದಿ ಬ್ರಹ್ಮ, he is there moving in all people constantly. ಪ್ರಾಣೈಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ. ಏನಪ್ಪ, ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ. He is also selfish fellow, because people are doing puja, respect. ಏನು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ, ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ, ಜಪ, ಪಾರಾಯಣ, ವ್ರತಗಳು, ಹೋಮಗಳು, ನಾಮಸ್ಮರಣ, ಭಜನೆಗಳು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ವೇರ್ ದ ಅದರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ 27th ಶ್ಲೋಕ ಆಫ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಅಮ್ಮವಾರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ there are 13 modes of worship. You can choose any form of your convenience and yatha shakti yatha desham, but Ammavaru will be at your foot saying that Ayya, I am there at your door. So Trayanam Devanam ಅಂತ 25th ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Trayanam Devanam ತ್ರಿಗುಣಜನಿತಾನಾಂ ತವ ಶಿವೇ ಭವೇತ್ ಪೂಜಾ ಪೂಜಾ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಂಡೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್, ಯು ಗೆಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್, ಯು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ cleared. Oh God, what cannot happen? In fact, there are people who employed this only sloka and returned to me saying that, Sir, I got my job. Sir, I got my arrears sanctioned and got the check also. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅನದರ್ ಪ್ರೂಫ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಸ್ ಹಿಯರ್, that
If you are attentive to the Paramatma, Prajapati, Vishnu is important. ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರ. ಈ ವಷಟ್ಕಾರ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವಿಷ್ಣು ಹೌವರ್ ಹಿ ಈಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಬಟ್ ದ ವಿಷ್ಣು ಆರ್ ಎನಿ ಗಾಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ accessible to you, approachable to you, then only they are useful. 70 120 ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಗೇಟ್ಗೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಒಳಗಡೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೆಮ್ inside? So I always tell such people whenever Baba, you please fix a calling bell at your gate so that you will know that somebody wants to see you. ಅಂತ ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಔಟ್. ಸೊ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಚ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್, ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ಅದಕ್ಕೆ? ಬಟ್ ದೇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಲಿಮಾವಹಂತಿ. ಸಿ ಪೂಜಾ, ಬಲಿ ಅಂದರೆ ಪೂಜಾ. ಸಿ ಇವು ಯಾರು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ದೆಯೋ ಆ ಪ್ರಾಣವಂತಹ ಜನಾ ದೇವಾನ್ ಪೂಜೆಯಂತಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆರೋಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ, ಧೈರ್ಯ, ಅನುಕೂಲ, ಶಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈವನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದಟ್. 9 o'clock ದೇ ಓಪನ್ ದಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಟಿಲ್ 1:30 ದೇ ಓಪನ್. ಸೊ 9 o'clock ಬಂದಿರೋ ಪೇಷಂಟು ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೋ, ವಿತ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಟ್ 9 o'clock. If the doctor is spending same spirit of enthusiasm to the patient who comes at 1 o'clock or 1:30, that is a noble doctor. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 1 o'clock ಬಂದಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇನ್ನು ಯಾರಿದಾರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕರಿಯಮ್ಮ ಅಂತ ನರ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, what would this to a patient? That patient will waiting long time outside in Seva Kshetra Hospital or Krishna Seva Kshetra ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕ್ಸೆಬಲ್, ದಟ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕಾಲ್ ಎ ಗಾಡ್. ಅವರು ದೇವರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಕಾಲ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಚಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನು ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಹ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರಾಯ ಇದಂ ನಮಃ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಚಂದ್ರ, ದೋ ಅದರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ in queue. No, this is only for that chap. That's exactly in Yajurveda also we are doing. Upayama gruhotosi Aindravayave idam namama. So Aindravayu, Indra and Vayu will be simultaneously present to receive a cup of soma libation. So this is how the Paramatma Prapancha congenial and tallying with the Jiva Loka. So Jiva Loka and Paraloka, Paramatma Loka, they always tally. That's what our Vedic wisdom, our Vedic culture, Sanatana Dharma will promote. I think I will explain you this more next class. Om Swasti. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahavidyam Karavavahai तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम तत्सतं. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीवासुदेवार्पणमस्तु, श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु. ओम श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु. ओम तत्सत्. Thank you. So ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಸ್ ವಾಸನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. Yes. ಭಯಪಡಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಎಂಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ.